Ethio-Hahu tutorials. ሰላም ተነስተልኝ ተማሪዎች ዛሬ የምንመለከተው ከባለፈው ክላስ የቀጠለውን ይሆናል። እሱም about real valued functions and their properties. real valued functions ምን ማለት ነው እና ፕሮፐርቲያቸው ደግሞ ምንድነው የሚለው ነገር እንመልከት። በባለፈው ክላሳችን እንደምታስታውሱት ስለ ሪሌሽን ተመለከተን ሁለት given two sets ቢኖረን ከነዛ ሁለት given two sets relation ማግኘት እንችላለን። ሪሌሽናችን ምንድነው ነው any subset of the Cartesian product between those sets ይሆናል። ሪሌሽናችን ደግሞ from a given relation function ማግኘት እንደምንችል አይተን ነበር ማለት ነው። አሁን ደግሞ real valued function ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት እስኪ። let f be a function from set a to set b ፈንክሽናችን ዲፋይን የሚደረገው በዚህ ነው። this function is defined from set a to set b if b is a subset of the set of all real numbers b ምንለው ፈንክሽናችን ለምሳሌ ፈንክሽናችን ዲፋይን የሚደረገው from set a to set b ነው። if b is an element of real number an element of real number ከሆነ if b is a subset of the set of real numbers then f is called a real valued function because ፈንክሽናችን from set a to set b ነው። b ደግሞ ምንድነው a subset of real number ነው። ስለዚህ functional valueያችን it is known as real valued function እንለዋለን ማለት ነው። real valued function እንለዋለን ማለት ነው። also if a is also a subset of real number m እንደገና subset of real numbers ቢሆን b subset of real number and m subset of real number ከሆነ our function is known as real function ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። this function f from set a to set b is known as a real function ግን b ብቻ ለምሳሌ b ብቻ a subset of real number ቢሆንና a ደግሞ ባይሆን ፈንክሽናችን ምንድነው real valued function እንለዋለን ማለት ነው። real valued function እንለዋለን ማለት ነው። ሁለቱም m b a subset of real number ከሆኑ ግን ፈንክሽናችን ምንድነው it is known as real function ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። real function ብለን እንጠራዋለን። operations on functions ፈንክሽናችን ልክ እንደ simple arithmetic algebra ሁለት ቁጥሮችን መደመር መቀነስ እንችላለን። function ማለት is not a number but we can add two functions we can subtract one function from the other ሁለት ፈንክሽኖችን መደመር እንችላለን። አንድ ፈንክሽን ከአንድ ፈንክሽን መቀነስ እንችላለን። ሁለት ፈንክሽኖችን ማባዛት እንችላለን። አንድ ፈንክሽን ለሌላ ፈንክሽን ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አልጀብራዎችን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ኦፕሬሽንስ ማለት ነው። therefore definition C7 የሚለው ምንድነው sum difference product and quotient of two functions የሁለት ፈንክሽኖች ድምር የሁለት ፈንክሽኖች ዲፈረንስ የሁለት ፈንክሽኖች ፕሮዳክት እና የሁለት ፈንክሽኖች ክፍልፋይ ማለት ነው። ስለዚህ let f of x and g of x be two functions ሁለቱ f of x እና g of x ለምሳሌ ሁለት ፈንክሽኖች ቢሆኑ we define the following four functions እነዚህ ፈንክሽኖች ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ምንድነው f plus g of x ማለት f plus g of x ማለት f of x plus g of x ማለት ነው። ይሄ ምንድነው addition ማለት ነው። this is addition of two functions ማለት ነው። addition of two functions f and g f minus g of x ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው f minus g of x ማለት ደግሞ ምንድነው ነው f of x minus g of x ይሆናል ማለት ነው። f of x minus g of x ይሆናል። ስለዚህ f of x minus g of x ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው subtraction of functions this is subtraction of functions between f and g ሌላው f times g of x ማለት ምን ማለት ነው f of x times g of x ይሄ ደግሞ ምንድነው product of functions f and g የመጨረሻው f over g of x ማለት ምን ማለት ነው f of x over g of x is ምንድነው quotient of functions provided that g of x is not equal to 0 g of x ምን መሆን የለበትም 0 ጋር እኩል መሆን የለበትም ማለት ነው። g of x 0 ከሆነ ፈንክሽናችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው undefined ነው የሚሆነው። ስለዚህ g of x ነን 0 መሆን አለበት ማለት ነው። ነን 0 መሆን አለበት። ስለዚህ f plus g of x መውሰድ እንችላለን። f of x plus g of x መውሰድ እንችላለን። we can add two or more functions we can subtract one function from the other f minus g of x we can multiply ስለዚህ f minus g of x ማለት f of x minus g of x ነው ዲፈረንስ ማለት ነው። f times g of x ማለት f of x times g of x መሆን ይችላል። f divided by g of x ማለት f of x divided by g of x ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ we can add two or more functions we can subtract one function from the other ሁለት ፈንክሽኖችን መደመር እንችላለን። ፈንክሽኖችን ማቀናነስ እንችላለን። ፈንክሽኖችን ማባዛት እንችላለን። ፈንክሽኖችን ደግሞ አንዱ ለአንዱ ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ domain of f plus g of x ማለት ምን ማለት ነው domain of
f and domain of g. Domain of f of x times plus g of x ማለት domain of f intersection domain of g ማለት ነው። የሁለቱም ኢንተርሴክሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዚህ ፈንክሽን ዶሜን ሊሆን የሚችለው የሁለቱ ፈንክሽኖች ዶሜን ኢንተርሴክሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ማለት የሚያሳይ ምንድነው? ኢንተርሴክሽን ለማለት ነው። this is the intersection of domain of f and domain of g. ስለዚህ ኦፐሬሽንስ ኦን ፈንክሽንስ እንደዚህ ካየን እንደዚህ ኢንትሮችን የምናያቸው ምንድነው ጥያቄዎች ላይ ሲንገባ እንትን እንዳይለን ነው። ሌላው ዴፊኒሽን ምንድነው? ኮምፖዚሽን ኦፍ ፈንክሽንስ ማለት ነው። ኮምፖዚሽን ኦፍ ፈንክሽንስ የሚለው ምንድነው? ለምሳሌ given two functions f and g, f of x and g of x, the composition of the two functions is denoted by fog f of g ማለት ነው። fog ምንለው f of g. this f of g ምንድነው ነው? f of g of x ማለት ምን ማለት ነው? f of g of x ፈንክሽናችን f አለ። ይሄ ፈንክሽናችን ኢቫሉዌት የሚደረገው የት ጋር ነው? at g of x ማለት ነው። at g of x ማለት ነው። ስለዚህ g of x ካለን g of x እና f of x አለን። f of g of x ማለት f of g of x እንፈልገን the range of g of x is the domain of f of x ማለት ነው። የg of x ሬንጅ ማለት የማን ዶሜን ማለት ነው? የf of x ማለት ነው። ሲሚላርሊ g of f ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማለት ነው g evaluated at f of x ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ጎፍ ይሆናል ማለት ነው። the range of f of x ማለት የማን ዶሜን ይሆናል? የg of x ዶሜን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ f of g of x ማለት f of f evaluated at g of x ማለት ነው። g of f of x ደግሞ ማለት ነው g evaluated at f of x እንደማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ኢኳሊቲ ኦፍ ፈንክሽንስ ነው። two functions are said to be equal if the following two conditions are fulfilled. የመጀመሪያው ምንድነው? the functions should have same domain. አንድ አይነት ዶሜን ሊኖራቸው ይገባል ነው። ሁለት ፈንክሽኖች እኩል ናቸው ማለት same domain ሊኖራቸው ይገባል። ሁለተኛው ደግሞ their functional values are equal at each element of the domain. ሁለቱ ፈንክሽኖች ለምሳሌ f እና g ቢሰጠኝ f እና g እኩል ናቸው ማለት አንደኛው የf ዶሜን ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው? ከg ዶሜን ጋር እኩል መሆን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ the functional value f of x where x is an element of f of x is equal to g of y such that y is an element of g of x እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። functional valueቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት ነው። for which x እና y ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው? x is equal to y መሆን አለባቸው ማለት ነው። x is equal to y መሆን አለባቸው because ዶሜናቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት and their functional values are the same because እዚህ ጋር ምን ብለናል? አንድ ፈንክሽን ዲፋይን የሚደረገው from set a to set b ከሆነና b ደግሞ an element of real number ከሆነ the functional valueችን ምንድነው ብለናል? it is known as real valued function ብለናል ማለት ነው። functional value ያ ነው። ስለዚህ functional value ማለት the function evaluated at a given domain ማለት ነው። at a given elements in the domain. ስለዚህ የf ዶሜን እና የg ዶሜን እኩል ናቸው ማለት የዚህ functional value f of x እና የg of x value ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት ማለት ነው for the two functions to be equal ማለት ነው. and this is about real value functions and their properties and let's do examples. እሺ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል እስኪ እንመልከት። ኤክሰርሳይሶችን ስራ። የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ የሚለው ምንድነው? for f of x is equal to x squared plus 1 and g of x is equal to 2 over x plus 3. Find a f plus g of 2, b f minus g of 2, c f over g of 1, d g cube of 3, e f of g of 1 and f g of f of 1. ስለዚህ አሁን ምን እናደርግ ለምሳሌ f of x አችን ስንት ነው? x square plus 1 ነው and g of x አችን ስንት ነው? 2 over x plus 3 ነው። ስለዚህ a ላይ ምን እንደጠየቃችሁት f plus g of 2 ነው የተባለው። f plus g of 2 ማለት from addition operation ይሄ ማለት ነው f of 2 plus g of 2 ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን በተለያየ መንገድ እንስራው። መጀመሪያ f of x እና g of x መደመር እንችላለን። የመጀመሪያው ለምሳሌ ሜተድ 1 f plus g of x ማለት ምን ማለት ነው? f of x x square ነው አይደል? x square plus 1 plus g of x ደግሞ ስንት ነው? f ማለት ይሄ ነው። g ደግሞ ማለት 2 over x plus 3 ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤልሲኤማቸው x plus 3 ነው የሚሆነው የዚህ ማለት ነው። ስለዚህ 1 የዋን እና የx plus 3 ኤልሲኤም x plus 3 ነው። x squared plus 1 into
x plus 3 ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማለት x square plus 1 times x plus 3 because x plus 3 ለ1 ማለት x plus 3 ነው x plus 3 times x square plus 1 ማለት x square plus 1 into x plus 3 ይሆናል plus x plus 3 by x plus 3 1 ነው 1 plus 1 times 2 2 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ይሄ x square times x x cube ይሆናል plus x square times 3 3x square ይሆናል plus 1 times x x ይሆናል plus 1 times 3 3 ይሆናል plus 2 divide by x plus 3 ይሆናል። ስለዚህ f plus g of x ማለት ምን ማለት ነው? x cube plus 3x square plus x plus 5 divided by x plus 3 ይሆናል። አሁን አቱ ኢቫሉዌት ብናደርገው ይሄንን f plus g of 2 ማለት ምን ማለት ነው? ለx 2 ማስገባት ማለት ነው። 2 cube plus 3 into 2 square plus 2 plus 5 divided by 2 plus 3 ይሆናል። is equal to 2 cube ስንት ነው የሚለው 8 ይሆናል 8 plus plus 3 times 2 square 4 ነው 3 times 4 plus 2 plus 5 7 ይሆናል divided by 2 plus 3 5 ይሆናል 12 እና 8 20 20 እና 7 27 27 over 5 ይሆናል። ሁለተኛው ሜተድ 2 ምንድነው? f plus g of 2 ማለት ምን ማለት ነው? f of 2 plus g of 2 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። f of 2 plus g of 2 ማድረግ እንችላለን። f of 2 plus g of 2 f of 2 ማለት ለf 2 ስናስገባ ማለት ነው። because f of x ማለት ይሄ ስለሆነ 2 square plus 1 ይሆናል plus g of 2 ደግሞ ማለት ለዚህ 2 ስናስገባ ማለት ነው 2 divided by 2 plus 3 ይሆናል። ስንት ይሆናል? 4 plus 1 5 ይሆናል 4 plus 1 plus 2 over 5 ይሆናል። ስንት ይሆናል? 4 plus 1 5 ነው 5 plus 2 over 5 ይሆናል። ለዚህ ቋቱ ኤልሲኤማቸው 1 ነው 1 times 5 5 ነው 5 ለ1 5 ነው 5 times 5 25 plus 5 ለ5 1 ነው 1 ጊዜ 2 2 ይሆናል 25 ሲደመር 2 27 አምስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ f of g of x 2 ማለት ምን ማለት ነው? 2 ማለት 27 divided by 5 ይሆናል ማለት ነው። this is the first exercise አችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። f ቢሰጠን f of x ሰጥቶኛል g of x ሰጥቶኛል f plus g of 2 ማለት ይሄንን ፈንክሽን አቱ ኢቫሉዌት ማድረግ ማለት ነው። ሁለቱን ፈንክሽን ደምረን f of x እና g of x ደምረን አቱ ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ የመጀመሪያው ሜተድ ማለት ነው። ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ f of 2 እንፈልጋለን g of 2 እንፈልጋለን። then ምን ማድረግ ነው? f of 2 ለብቻ እንፈልጋለን። f of 2 እንፈልጋለን። ስንት ነው ያገኘነው? f of 2 5 ነው ያገኘነው። g of 2 እንፈልጋለን። ስንት ነው ያገኘነው? 2 over 5 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለቱን መደመር ማለት ነው f of 2 plus g of 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው? f of 2 ማለት 5 ነው g of 2 ደግሞ ስንት ነው? 2 over 5 ነው። ሁለት ስናስገባ ማለት ነው ለx 5 ጊዜ 5 5 5 እና 2 27 ሲካፈል ለ5 ይሆናል ማለት ነው። this is the first exercise። ሁለተኛውን ኤክሰርሳይዝ ደግሞ እንስራ እስኪ። ይህ ደግሞ ምንድነው የሚለው? f minus g of 2 ነው የሚለው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው እንደዚህ ነው የሚለው f minus g of 2 ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው f of 2 minus g of 2 ማድረግ ይችላልላችሁ። f of 2 is equal to 2 square plus 1 ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 5 ይሆናል። g of 2 ስንት ነው የሚሆነው? 2 over 2 plus 3 ነው የሚሆነው 2 over 5 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ውስጥ ታስገቡ 5 minus g of 2 ደግሞ ስንት ነው? 2 over 5 ነው። እንተናል 5 5 ሲቀነስ 2 23 23 over 5 ይሆናል ማለት ነው። f minus g of 2 ማለት 23 አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ኮሽንቱ ቢሆን እንደዛው f over g of 1 ነው የሚለው f over g of 1 ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ማለት ነው f of 1 divided by g of 1 provided that እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን provided that g of 1 should be different from 0 g of 1 0 መሆን የለበት ማለት ነው። g of 1 0 ከሆነ undefined ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ f of 1 ማለት ምን ማለት ነው? 1 ስኩዌር ፕላስ 1 ነው የሚሆነው ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል። g of 1 ማለት 2 over 1 plus 3 ነው የሚሆነው ስንት ይሆናል? 2 over 4 ይሆናል። that is 1 over 2 ይሆናል። ስለዚህ f over g of 1 ማለት ምን ማለት ነው? f of 1 2 ነው 2 divided by g of 1 ደግሞ ስንት ነው? 1 over 2 ነው 1 over 2 በስንት ላይ ቾላ ትወጣለች ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4 ይሆናል ማለት ነው። f over g of 1 ማለት
4 ይሆናል። ዲ ምንድነው? ጂ ኪዩብ ኦፍ 3 ነው የሚለው ጂ ኪዩብ ኦፍ 3 ነው የሚለው ጂ ኪዩብ ኦፍ 3 ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ጂ ኦፍ ኤክስን ኪዩብ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን? አት 3 ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። አት ጂ ኪዩብ ኦፍ 3 ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ጂ ኦፍ 3 ፈልገን ምን ማድረግ ነው? ኪዩብ ማድረግ ነው። ጂ ኦፍ 3 ኪዩብ ማለት ነው? ጂ ኦፍ 3 ኪዩብ ማለት ነው። ጂ ኦፍ 3 እንፈልግ መጀመሪያ ጂ ኦፍ 3 ካገኘን በኋላ ምን ማድረግ ነው? ኪዩብ ማድረግ ነው። በት ጂ ኦፍ 3 ማለት ምን ማለት ነው? 2 ኦቨር 3 ፕላስ 3 ይሆናል። ስንት ይሆናል? 2 ኦቨር 3 ፕላስ 3 6 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው? 1 ኦቨር 3 ማለት ነው። ባይ 1 ባይ 2 3 ስለሚኖር ይሄንን ኪዩብ ማድረግ ነው። therefore ጂ ኪዩብ ኦፍ 3 ማለት ምን ማለት ነው? 1 ኦቨር 3 ይሆናል። ጂ ኦፍ 3 ማለት 1 ኦቨር 3 ነው። ኪዩብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1 ኦቨር 3 ኪዩብ ማለት 27 ማለት ነው። therefore ጂ ኪዩብ ኦፍ 3 is equal to 1 over 27 ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ነው የሚለው ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ነው የሚለው ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ማለት ነው። መጀመሪያ ጂ ኦፍ 1 እንፈልጋለን and then ኢቫሉዌት የምናደርገው ኤፍን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት ጂ ኦፍ 1 ነው። ኤፍን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት 1 አይደለም፣ ግን ኤፍን ኢቫሉዌት የምናደርገው ስንት ላይ ነው? አት ጂ ኦፍ 1 ላይ ነው። ጂን አት 1 ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው፣ ኤፍን ግን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት ጂ ኦፍ 1 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጂ ኦፍ 1 ማለት 2 ዲቫይድ ባይ 1 ፕላስ 3 ስንት ይሆናል? 2 ኦቨር 4 which is equal to 1 over 2 ማለት ነው። ጂን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት 1 ነው። ኤፍን ግን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ስንት ያገኘነው? 1 over 2 ማለት ነው። ኤፍ ደግሞ ማለት ምንድን ነበር የሰጠን? ኤፍ ዲፋይን የተደረገው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ነው። ስለዚህ ኤፍን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት 1 over 2 ስለሆነ 1 over 2 ስኩዌር ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ስለሚሆን ማለት ነው። this equal to 1 over 4 ፕላስ 1 ይሆናል። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5 over 4 ይሆናል ማለት ነው። this is ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ማለት ነው። ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ 1 ደግሞ ምን ይሆናል የሚለው ነገር እስኪ እንመልከት። ስለዚህ ምንድነው አሁን ደግሞ በሌላ መልኩ መስራት የምንፈልግ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው ብለናል። ስለዚህ ፈንክሽናችን ኢቫሉዌት የምናደርገው ኤፍን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ነው ማለት 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 3 ስለሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ይሄኛው ኤክስ ስኩዌር ነው አይደል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤፍን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት ጂ ኦፍ ኤክስ ስለሆነ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? በዚህ ቦታ ላይ ጂ ኦፍ ኤክስ እናስገባለን ማለት ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ነው። በት ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ማለት 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 3 ነው። 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 3 the whole square ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ቢሆን ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ እንደዚህ ቢሆን ኢቫሉዌት የምናደርገው አት 1 ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 1 ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ኢቫሉዌት የምናደርገው ስንት ላይ ነው? አት 1 ላይ ማለት ነው። 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 1 ፕላስ 3 ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ 3 ስለሚሆን ማለት ነው ስኩዌር ፕላስ 1 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል? ይሄ 2 ኦቨር 4 ስኩዌር ፕላስ 1 ይሆናል። 2 ኦቨር 4 ማለት 1 ኦቨር 2 ነው። 1 ኦቨር 2 ስኩዌር ፕላስ 1 ይሆናል። 1 ኦቨር 4 ፕላስ 1 ይሆናል። 1 ኦቨር 4 ፕላስ 1 ማለት ደግሞ ስንት ይሆናል? 5 ኦቨር 4 ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንደዚህ ይሆናል። ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኦር 1 ስንት ይሆናል ነው። ይህንን ለማግኘት መጀመሪያ ምን ማድረግ እንችላለን? ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ 1 ማለት ምን ማለት ነው? ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ 1 ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ 1ን ኤፍን አት 1 ኢቫሉዌት ካደረግን በኋላ ጂን ደግሞ አት ኤፍ ኦፍ 1 ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው። የመጀመሪያው ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ነው። ጂ ኦፍ ኤክሳችን ደግሞ 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 3 ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ 1 ስንት ነው የሚሆነው? ኤፍ ኦፍ 1 ማለት 1 ስኩዌር ፕላስ 1 ነው የሚሆነው። ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል። ጂን ደግሞ ኢቫሉዌት የምናደርገው ስንት ላይ ነው? አት 2 ላይ ይሆናል ማለት ኤፍ ኦፍ 1ን እዚህ ላይ ከፈለግን በኋላ ጂን ደግሞ ኢቫሉዌት የምናደርገው አት ኤፍ ኦፍ 1 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ 1 ስንት ነው? 2 ነው ያገኘነው ማለት ነው። 2 ይሆናል ማለት ነው። because ኤፍ ኦፍ 1 ስንት ስለሆነ ማለት ነው? 2 ስለሆነ ማለት ነው። ጂ ኦፍ 2 ደግሞ ማለት ለዚህ 2 ስናስገባ ስንት ይሆናል? 2 ኦቨር 2 ፕላስ 3 ማለት ነው። because ለኤክስ ቦታ ነው 2 የምናስገባው ማለት ነው። ስንት ይሆናል? 2 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው። ኦር
or g of f of x ማለት ምን ማለት ነው? g of f of x ማለት ነው g of f of x ማለት ነው። f of x x square plus 1 ነው። g of x ደግሞ 2 over x plus 3 ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው ማለት ነው? g of x 2 over g ኢቫሉዌት የሚደረገው የት ላይ ነው? at f of x ስለሆነ በዚህ ቦታ ላይ f of x ነው ማስገባው። f of x plus 3 ይሆናል ማለት ነው። f of x አችን ደግሞ ስንት ነው? x square plus 1 ነው። this is equal to 2 over f of x ደግሞ ማለት x square plus 1 ነው plus 3 አለኝ። ስንት ይሆናል? 2 over x square plus 4 ይሆናል ማለት ነው። g of f of x ማለት 2 over x square plus 4 ነው። ስለዚህ g of f of 1 ማለት evaluated at 1 ማለት 2 divided by 1 square plus 4 ማለት ስንት ይሆናል? 2 over 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ መልስ ነው የሚመጣው። በዛ ምን በዚህ ምን የምናገኘው መልስ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ f of x ን ኢቫሉዌት አድርገን g ደግሞ at f of x ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ኦር ደግሞ ፈንክሽኑ መጀመሪያ ከፈለግን በኋላ g of f of x ምን ማለት ነው የሚለውን ከፈለግን በኋላ at 1 ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ g of f of 1 ማለት f of 1ን ፈልገን ከዛ g ደግሞ at f of 1 ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ኦር በዚህኛው መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ ነው። ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ምን ይሆናል የሚለው ነገር እንመልከት። እሺ ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ የሚለው ምንድነው? if f of x is equal to x cube plus 2 and g of x is equal to 2 over x minus 1 find a formula for f plus g of x ማሳያ ነው። f plus or minus g of x ማድረግ እንችላለን። f plus g of x ማድረግ እንችላለን። f of g of x ታደርጋላችሁ g of f of x and g over f of x or f over g of x ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ለምሳሌ ብንወስድ a f plus g of x ማለት ነው f of x plus g of x ነው from addition operation of two functions f of x አችን ስንት ነው? x cube plus 2 ነው plus g of x አችን ደግሞ ስንት ነው? 2 over x minus 1 ነው። ስለዚህ ይሄንን to the simplest form ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ ለዚህም over 1 የአንድ የx minus 1 LCM ስንት ነው? x minus 1 ነው። ይሄ ማለት x minus 1 ነው LCM ናቸው። x minus 1 ለአንድ ማለት x minus 1 ነው times x cube into x minus 1 ይሆናል plus x minus 1 ለአንድ ማለት x minus 1 ነው times 2 ማለት 2 times x minus 1 ይሆናል plus 2 ይሆናል because x minus 1 ለx minus 1 አንድ ነው አንድ times 2 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? ይሄ x cube times x ማለት x raised to 4 minus x cube plus 2x minus 2 plus 2 over x minus 1 ይሆናል። ይሄን ከዚህ ጋር አባዛው x raised to 4 ይሄን በዚህ አባዛው minus x raised to 3 2 times x 2x 2 times minus 1 minus 2 plus 2 divided by x minus 1 ይሄ በዚህ ይጣፋልኛል x raised to 4 minus x cube plus 2x over x minus 1 f plus g of x ማለት ነው። እሺ b f of g of x ነው የሚለው f of g of x ነው የሚለው ይሄ ማለት ነው f of g of x ማለት ነው። f of g of x ማለት f evaluated at g of x ማለት ነው። ስለዚህ g of x ማለት ማን ነው? የት ነው? 2 over x minus 1 ነው። f of x ደግሞ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ f evaluate የሚደረገው at g of x ስለሆነ ለዚህ ማንን ሰብስቲቱት አደርጋለሁ ማለት ነው ያንን because f of x ማለት x cube plus 2 ነው። ኢቫሉዌት የሚደረገው ግን at this value ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? g of x cube plus 2 ይሆናል። በዚህ ይሄን g of x ን ሰብስቲቱት ስለማድረግ ማለት ነው። g of x ማለት ግን ምንድነው? 2 over x minus 1 ነው። 2 over x minus 1 cube plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 2 cube 8 over x minus 1 cube plus 2 this is equal to 8 plus 2 into x minus 1 cube ማድረግ ትችላላችሁ divided by x minus 1 cube ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው 2 into x minus 1 cube cube plus 8 divided by x minus 1 cube ይሄ f of g of x ማለት ነው። f of g of x ይሆናል ማለት ነው። g of f of x በዛው መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። g of f of x እንደዚህ ነው የሚለው ማለት ነው። c g of f of x ማለት ምን ማለት ነው? g evaluated at f of x ነው። ስለዚህ g of x ማለት ይሄ ነው
ግን ኢቫሉዌት የሚደረገው at f of x ስለሆነ g of x ማለት 2 over x minus 1 ነው 2 over x minus 1 ነው በx ቦታ ላይ ማን እናስገባለሁ f of x እናስገባለሁ ማለት ነው minus 1 f of x ደግሞ ማለት ስንት ነው x cube 2 over x cube plus 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል 2 over x cube plus 1 this is g of f of x ይሆናል ማለት ነው አሁን የምትፈልጉበት እንት ማድረግ ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ግን provided that x not to be equal to 1 ማለት ነው x ከአንድ ጋር እኩል መሆን የለበትም እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ x should not be equal to -1 ማለት ነው for x is equal to -1 ይሄ ዲፋይንድ አይደለም for x is equal to 1 ደግሞ ይሄ ዲፋይንድ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ x is equal to 1 ከሆነ ዲኖሚኔተሩ 0 ስለሚመጣ f of g of x ዲፋይንድ አይደለም ስለዚህ የዚህ f of g of x ዶሜን or real number except 1 ነው የዚህ g of f of x ዶሜን or real number except -1 ማለት ነው because -1 q ማለት -1 ነው -1 plus 1 0 ስለሚመጣ except x is equal to -1 እና እዚህ ጋር ደግሞ except x is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው ቀጥሎ ምንድነው g over f of x ነው የሚለው g over f of x ምንድነው የሚለው g over f of x ማለት ነው g of x over f of x ነው g of x 2 over x minus 1 ነው over f of x ደግሞ ማለት ምንድነው x cube plus 1 ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው ይሄ 2 over x minus 1 into x cube plus 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ g over f of x is equal to 2 over x minus 1 into x cube plus 1 further in reduce ማድረግ ይችላልላችሁ provided x should not be equal to 1 and -1 x is equal to -1 ከሆነ -1 cube -1 plus 1 0 times any number 0 ነው የሚመጣው ስለዚህ x ከ-1 እና ከ1 ውጪ ማለት ነው for x is equal to -1 and 1 defined አይደለም ለሌሎቹ ግን ይሄ ፈንክሽን ምንድነው ዲፋይንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ g over f of x ማለት 2 over x minus 1 into x cube plus 1 ማለት ይችላልላችሁ x is different from -1 and 1 እሺ ቀጣይ ደግሞ ጥያቄ ምንድነው የሚለው let f of x is equal to 5x minus 3 ተቶናል let f of x is equal to 5x minus 3 ይሰጣል find g of x so that f of g of x is equal to 2x plus 7 ማለት ነው g of x አይታወቅም f of x ተቶኛል ግን f of g of x ደግሞ ተሰጥቶኛል 2x plus 7 ነው ስለዚህ g of x ስንት ቢሆን f of g of x 2x plus 7 ይሆናል ነው ይሄንን ለመስራት ምንድነው እናደርገው ጊቭናችን f of x ስንት ነው 5x minus 3 ነው g of x አይታወቅም f of g of x is equal to 2x plus 7 ነው ስለዚህ f of x 5x minus 3 ነው f of g of x 2x plus 7 ነው g of x ስንት ቢሆን ነው f of g of x አችን 2x minus 2x plus 7 የሚሆነው ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው f of g of x ማለት ምን ማለት ነው f of g of x ማለት ነው f ኢቫሉዌት የሚደረገው የት ጋር ነው at g of x ላይ ነው f ኢቫሉዌት የሚደረገው at g of x ላይ ነው ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ተብለናል 2x plus 7 ጋር እኩል ነው ተብለናል f of x ደግሞ ምንድነው ያለን 5x minus 3 ነው ስለዚህ f ኢቫሉዌት የሚደረገው at g of x ስለሆነ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄ 5 into g of x minus 3 is equal to 2x plus 7 ይሆናል ማለት ነው this implies 5 times g of x is equal to 2x ይሄን ወርዛ ቦሰድ plus 7 plus 3 ይሆናል this implies 5 times g of x is equal to 2x plus 10 ይሆናል over 5 ባደረግ g of x ስንት ይሆናል 2 over 5 x plus 2 g of x አችን 2 ቢሆን 2 over 5x plus 2 ቢሆን f of g of x አችን ስንት ይሆናል 2x plus 7 ይሆናል ማለት ነው ቼክ እናድርግ f of g of x ነው ስለዚህ f of g of x ተብለናል ስለዚህ g of x አችን 2 over 5 x plus 2 ነው f ን ኢቫሉዌት የምናደርገው at this ነው ስለዚህ 5 into በg of x ቦታ ላይ ኦኬ 5 times g of x ላድርገው ችግር የለውም
5 times g of x minus 3 ይሆናል። ስለዚህ 5 times በg of x ቦታ ላይ ይሄንን ሰብስቲዩት ባደርግ 2 over 5 x plus 2 ባደርግ minus 3 5 በ5 ይጣፋልኝና 2x ይቀረኛል 2x plus 5 times 2 10 minus 3 2x plus 7 ስለዚህ f of g of x አችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 2x plus 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስራችን ትክክል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ let f of x equal to 2x plus 1 ነው። g of x አይታወቅም find g of x such that f of g of x equal to 3x minus 1 ነው። እዚህም ጋር ተመሳሳይ ነው የምንሰራው። ምንድነው የምናደርገው ጊቭናችን f of x 2x plus 1 ሰጥቶኛል g of x አይታወቅም but we are given that f of g of x ስንት ሰጥቶናል 3x minus 1 ሰጥቶኛል። ስለዚህ g of x ስንት ቢሆን f of g of x 3x minus 1 ይሆናል ማለት ነው given that f of x is equal to 2x plus 1 ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው f of g of x ማለት ምን ማለት ነው f of g of x ማለት ነው f evaluated at g of x ማለት ነው this implies f of g of x ደግሞ ስንት ነው 3x minus 1 ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ምን ማድረግ አለብን this equal to 3x minus 1 because ሰጥቶናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ፈንክሽናችን ግን ኢቫሉዌት የሚደረገው f አችን at g of x ስለሆነ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው በዚህ ቦታ ላይ g of x ን ሰብስቲቱት አደርጋለሁ 2 times በx ቦታ ላይ g of x ን ሰብስቲቱት አደርጋለሁ plus 1 is equal to 3x minus 1 ይሆናል 2 times g of x 2g of x ይሆናል plus 1 is equal to 3x minus 1 ይሄን ወደዛ በወሰድ 2 times g of x is equal to 3x minus 1 ይሆናል እቺ ወደዛ ስለምትሄድ ማይነስ ስለምትሆን 2 times g of x is equal to 3x minus 2 ይሆናል over 2 ባደርግ g of x ስንት ይሆናል ማለት ነው 3 over 2x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። g of x አችን ይሄ ነው። ቼክ ብናደርግ f of x ሰጥቶኛል f of x ከተሰጠኝ g of x ይሄ ነው። ይሄንን እዚህ ውስጥ ሰብስቲቱት ባደርግ ምን አገኛለሁ ይሄንን ኤግዛክትሊ ማግኘት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ f of g of x ማለት ምን ማለት ነው f of g of x ተብለናል። ስለዚህ f ን ኢቫሉዌት የምናደርገው at g of x ነው። g of x ደግሞ ይሄውና 3x over 2 minus 1 ሰጥቶኛል። ስለዚህ 2 times g of x plus 1 ነው 2 times g of x ደግሞ ስንት ነው 3 over 2 x minus 1 ነው plus 1 ይሆናል 2 በ2 ይጣፋልኝና ስንት ይቀረኛል 3x ይሆናል 2 times minus 2 minus 2 ይሆናል 2 times minus 1 ማለት minus 2 ይሆናል plus 1 ይሆናል ስለዚህ ስንት ይሆናል 3x minus 2 plus 1 ማለት minus 1 this is f of g of x ማለት ነው ስለዚህ ስራችን ትክክል ነው ማለት ነው f of g of x 3x minus 1 ስለዚህ f ስትሆን f of g of x ቢሰጠንና g of x እንፈልጉ ብንባል በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው the other way round መስራት ትችላላችሁ the other way round f of x ቢሰጣችሁ g of x ቢሰጣችሁ f of x ን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው እሺ የሚቀጥለው ኤክሰርሳይዝ አምስተኛ ኤክሰርሳይዝ if f is a real function defined by f of x equal to x minus 1 over x plus 1 ቢሆን show that f of 2x is equal to 3 times f of x plus 1 divided by f of x plus 3 ስለዚህ ፈንክሽናችን ሰጥቶናል ፈንክሽናችን f of x ሰጥቶኛል f of x x minus 1 over x plus 1 ቢሆን f of 2x is equal to 3 times f of x plus 1 over f of x plus 3 መሆኑን አሳዩ ነው የሚለን ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ጊቭናችን f of x is equal to x minus 1 over x plus 1 ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለማን ሶልቭ እናደርግ ለx ሶልቭ እናደርግ ለx ሶልቭ እናደርግ solve for x ለx ሶልቭ እናደርግ f of x is equal to x minus 1 over x plus 1 የሚለው over 1 አድርገን ክሪስ ክሮስ እናደርግ x plus 1 times f of x is equal to 1 times x minus 1 x minus 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል x times f of x times f of x ይሆናል plus 1 times f of x ይሆናል is equal to x minus 1 ይሆናል አሁን x ን አስቀርቼ
ኤክስን አስቀርቼ ኤክስን ወደዛ በወሰድ ወይ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስን ወደዛ በወሰድ ኤክስ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኤክስ አድርጌ is equal to -1 minus f of x ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር x ን ኮምቦሰድ x ወሰድኩኝ f of x minus 1 ይሆናል። this is equal to -1 minus f of x ይሆናል። ስለዚህ x ን ብቻ ባስቀር x is equal to minus of 1 plus f of x over f of x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። over f of x minus 1 over f of x minus 1 አደረኩኝ ማለት ነው። ይሄ -1ን ኮመን የጋራ ስለወሰድኩኝ ነው። ስለዚህ እቺ ማይነስ እዚህ ውስጥ ባስገባት ምን ትሆናለች? x ማለት f of x plus 1 over 1 minus f of x ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው -1 minus f of x divided by f of x minus 1 ነው የሚለው። እቺ ማይነስ ወርታች ባስገባት እቺ ማይነስ ትሆናለች፣ እቺ ፕላስ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ 1 minus f of x ይሆናል ከታች ያለው ማለት ነው። ከላይ ያለው ግን ፕላስ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። x ን ይሄንን ካገኘው ይሄንን x እዚህ ጋር ካገኘው ምን ማድረግ እችላለሁ? f of 2x ነው የተባለው አይደል? ምን ፈልገው f of 2x ነው። twice of x ባደርግ ምን ይሆናል? twice of 2x ባደርግ ይሄንን በሁለት ማባዛት ማለት ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 into f of x plus 1 over 1 minus f of x ይሆናል። በስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 2 times f of x plus 2 over 1 minus f of x ይሆናል። 2x ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ f of 2x ማለት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? therefore f of 2x ማለት ነው 2x ነው እዚህ ጋር አግኝቻለሁ። ይሄንን ወስጄ ሰብስቲዩት ማድረግ ነው ለx ሰብስቲዩት ማድረግ ማለት ነው። ለx ነው ሰብስቲዩት ማድረግ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? f of 2x ን ኢቫሉዌት የምናደርገው at 2x ነው። 2x ማለት ደግሞ ይሄ ስለሆነ 2x ማለት ደግሞ ይሄኛው ስለሆነ ይሄንን ወስደን እዚህ ውስጥ x ውስጥ ሰብስቲዩት ማድረግ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? 2 times f of x plus 2 ይሆንና minus 1 over 1 minus f of x ማለት ነው minus 1 over x plus 1 ነው የሚለው ለx 2x ን ሰብስቲዩት ስናደርግ twice of f of x plus 2 divided by 1 minus f of x plus 1 ይሆናል። ልቆ አካፋይ ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? ይሄ twice of ይሄንን እንዳለ ምን ማድረግ ይችላል? መስራት ይችላል። የዚህ ማለት ነው የዚህን ብሰራ twice of f of x plus 2 minus over 1 አድርጌ ይሄን ከዚህ ጋር ነው ያባዛው። ይሄን ከዚህ ጋር ባባዛው minus 1 into 1 minus f of x ነው የሚሆነው 1 minus f of x ነው የሚሆነው divided by 1 minus f of x ይሆናል over ይሄ ከላይ ያለውን ጨረስኩኝ ማለት ነው። over እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ twice of f of x plus 2 over 1 minus f of x plus 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር 1 አድርጌ ይሄንን መስራት ይችላል። 1 times twice of f of x plus 2 ማለት twice of f of x plus 2 ይሆናል plus 1 times this ማለት 1 times 1 minus f of x over 1 minus f of x ይሆናል 1 minus f of x ይሆናል። አሁን እዚህ ጋርም 1 minus f of x አለኝ፣ እዚህ ጋር 1 minus f of x አለኝ ይጣፋል። እዚህ ጋር twice of f of x አለኝ plus 2 twice of f of x plus 2 ይሆናል minus 1 times 1 minus 1 minus 1 times minus f of x plus f of x ይሆናል over እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ twice of f of x plus 2 plus 1 times 1 plus 1 times minus f of x minus f of x ይሆናል። twice of f of x plus f of x ማለት ስንት ይሆናል? 3 times f of x ይሆናል 2 minus 1 plus 1 ይሆናል divided by twice of f of x minus f of x ማለት f of x ይሆናል 2 plus 1 3 ማለት ነው። ስለዚህ f of 2x ማለት 3 times f of x plus 1 over f of x plus 3 ያንን መሆኑን ማሳይ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ትሪኩ ከተሰጣችሁ ከዚህ ቫልዩ ምን ማድረግ ነው? x ን ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። x ን as a function of f of x መፈለግ ነው። x ን as a function of f of x ካገኛችሁ በኋላ ይሄንን twice ማድረግ ነው because f of 2x ነው ፈልጉ የተባላችሁ። ይሄንን በሁለት ብታባዙት twice of f of x plus 2 divided by 1 minus f of x ይሆናል። ይሄ ማለት ነው twice of x ማለት twice of f of x plus 1 over 1 minus f of x ነው የሚሆነው twice of f of x plus 2 divided by 1 minus f of x ይሆናል። 2x ን እዚህ ጋር ካገኛችሁ f of 2x ማለት f of x እንደዚህ ከሆነ f of 2x ደግሞ x እዚህ ጋር ኢቫሉዌት የምታደርጉት f ን at 2x ስለሆነ
ኤፍን ኢቫሉዌት የምታደርጉት አት 2x ስለሆነ 2x ደግሞ ማለት ይሄኛው ስለሆነ ለዚህ እዚህ ውስጥ ማንን ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ? ይሄንን ማለት ነው። ይሄንን ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ። ይሄን ሰብስቲቱት ታደርጋችሁ ማይነስ 1 ነው ዲቫይድ ባይ 1 ማይነስ x ነው። x ደግሞ ማለት ምንድነው? twice of x plus 2 divided by 1 minus f of x plus 1 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ለማን ነው ሰብስቲቱት የሚደረገው? ለዚህኛው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ለማን ነው ሰብስቲቱት የሚደረገው? ለዚህኛው ማለት ነው። ስለዚህ f ን ኢቫሉዌት የምታደርጉት እዛ ላይ ስለሆነ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ f of x is equal to 3x squared ቢሰጣችሁ f of a ማለት f ኢቫሉዌት የሚደረገው at a ነው 3a squared ይሆናል ማለት ነው። f of a plus b ብትባሉ 3 into a plus b the whole square ኢቫሉዌት የምታደርጉት ነው። f of 2a ብትባሉ ለዚህ የተሰጣችሁ ውስጥ ነው የምታስገቡት። 2n የት ውስጥ ነው የምታስገቡት? ለዚህ ውስጥ ነው የምታስገቡት። 3 into 2n አስገብታችሁ ስኩዌር ማድረግ ነው። ልክ እንደዛው f of 2x ማለት 2x ን ወስዳችሁ ለዚህ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ለx ማለት ነው። ስለዚህ 2x ን ሰብስቲቱት ስታደርጉ የምታገኙት ምንድነው? f of 2x ማለት 3 times f of x plus 1 divided by f of x plus 3 የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈንክሽን ሪል ቫልዩድ ፈንክሽን ላይ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ካየን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። because እንደዛ ስታደርጉ ብዙ ልጆች ጋር መድረስ እንችላለን። ብዙ የኛንም ቻናል እያበረታታችሁ ትሄዳላችሁ። በተሻለ ኳሊቲ በተሻለ ጥራት ደጋግሜ እንደምለው መምጣት እንችላለን ማለት ነው። ያንን ለማድረግ የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ ወሳኝነት ስላለው ያንን በዛ ማድረግ አትርሱ። ለዛሬ በቃና አመሰግናለሁ።